Let that be. Let us assume his name was Basavaya. He was Tammanna's rival. If Tamanna bought 4 more acres adjacent to his land, Basavaya also followed suit. After saying the name of Tamanna's rival as Sangoji, the old man became very much confused to continue his story. But once he said his rival's name as Basavaya, thereafter he became comfortable. And for that reason only, he says, "Let that be," and continues saying that we shall assume the name of Tamanna's enemy as Basavaya, and continues as he was Tamanna's rival. He was Tamanna's enemy. If Tamanna bought 4 more acres adjacent to his land, Basavaya also followed suit. Suppose Tamanna would buy 4 more acres to add his 10 acres of wetland property. Even Basavaya used to think that why should he also not follow? Why should he also not buy 4 more acres to add his property too? ಯಾವಾಗ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಶತ್ರುವಿನ ಹೆಸರು ಸಂಗೋಜಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಸವಯ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇರಲಿ, ಮುಂದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಶತ್ರುವಿನ ಹೆಸರು ಬಸವಯ್ಯ ಅಂತೆ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಿ ವಾಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣಾಸ್ ರೈವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಬಸವಯ್ಯ ಯಾರಾಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಶತ್ರು ಆಗಿದ್ದ. ಇಫ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಾಟ್ 4 more acres adjacent to his land, ಬಸವಯ್ಯ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲೋಡ್ ಸೂಟ್. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಶತ್ರುತ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಒಂದು ವೇಳೆ ತನ್ನ 10 ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಹೊರತಾಗಿ 4 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಬಸವಯ್ಯನೂ ಕೂಡ 4 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಫ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಡ್ 10 friends, the other acquired 15 admirers. Suppose Basavaya, Tamanna would have 10 friends who could support him. Even Basavaya also used to have 15 who could praise him, who could support all his states. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಲೇಖಕರು ಅಂದರೆ, ಈ ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಆ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು 4-5 ಜನರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. To begin with, all his looked like healthy competition. However, gradually it rose to such a pitch that there was no land left in the village for them to buy. In the beginning, there was a kind of competition between Basavaya and Tamanna, but it started become so serious that if one used to buy 1 more acre, then the other person also used to buy 2 more acres, and this kind of act continued till all the land of the village was acquired by one or the another. And thereafter, if at all anyone had wanted to buy an acre of land in the village, he was not having any kind of land to buy. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಈ ಶತ್ರುತ್ವ ಮೊದಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ರೀತಿ ನಡೀತು. ಆದರೆ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಂಭೀರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೀರ್ತಾ ಇತ್ತು.
ತಮ್ಮಣ್ಣ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ 5 ಎಕರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬಸವಯ್ಯನೂ ಕೂಡ 10 ಎಕರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಹೊಲವನ್ನು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಖರೀದಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹ್ಯಾಡ್ 1000 acres ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸವಯ್ಯ ಓನ್ಡ್ 800. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಹತ್ತಿರ 1,000 ಎಕರೆ ಇತ್ತು, ಬಸವಯ್ಯನ ಹತ್ತಿರ 800 ಎಕರೆ ಇತ್ತು. ಬಸವಯ್ಯ could not tolerate this. He sent word to Tammanna asking him to sell 200 acres. Tammanna did not agree. When Basavaya had only 800 acres as his possession and Tammanna had 1000 acres, it was not at all a tolerating situation for Basavaya, who was a rival of Tammanna. He was unable to sleep even. That kind of tension was there in the mind of Basavaya. So he sent few of his followers to the house of Tammanna, asking why he could not sell 200 acres to Basavaya. But for the words of Basavaya, Tammanna did not agree. ಯಾವಾಗ ಆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಸವಯ್ಯ ಇಬ್ಬರೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹತ್ತಿರ 1,000 ಎಕರೆ ಇತ್ತು, ಬಸವಯ್ಯನ ಹತ್ತಿರ 800 ಎಕರೆ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಂತಹ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. He sent word to ತಮ್ಮಣ್ಣ asking him to sell 200 acres. ಹಾಗಾಗಿ ಬಸವಯ್ಯ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಳುಗಳನ್ನು ಆ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ತಮ್ಮಣ್ಣನಲ್ಲಿರುವಂತಹ 200 ಎಕರೆಯನ್ನು ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ. ಆದರೆ ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. He was prepared to buy all the land that belonged to Basavaya. Basavaya was mad with rage. When the followers of Basavaya had come to the house of Tammanna asking to give 200 acres, he was not willing to sell it. Instead of saying no, he also said that if at all Basavaya was willing to sell his all property, then I am ready to buy that also. These words made Basavaya to be very much angry. Tammanna did not agree. He was prepared to buy all the land that belonged to Basavaya. ಯಾವಾಗ ಬಸವಯ್ಯನ ಕೆಲ ಆಳುಗಳು ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಅಂದರೆ ಬಸವಯ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಿದರೂ ಕೂಡ ತಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಸವಯ್ಯ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾಡ್ ವಿತ್ ರೇಜ್. ಯಾವಾಗ ಬಸವಯ್ಯ ಈ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ನೋ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. He went along with his people and acquired 200 acres of Tammanna's land forcibly. A fence was built around that land. Tammanna could not tolerate this invasion. When Basavaya was very angry, then he went along with his followers to the agricultural land of Tammanna and with force he acquired 200 acres of him. And after acquiring, he built a fence around that land. And when this news went to Tammanna, Tammanna also was not ready to accept that invasion which was made by Basavaya. ಯಾವಾಗ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂತು, ಆವಾಗ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಹಾಯಕರ ಜೊತೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಂದರೆ 200 ಎಕರೆಯನ್ನು ಅವನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ 200 ಎಕರೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಲಿಯನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತಹ ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
By now the quarrel between these two had sucked in all their supporters. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಬಸವಯ್ಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಣ್ಣನ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಬೆಂಬಲಿಗ ಬಸವಯ್ಯನ ಬೆಂಬಲಿಗನನ್ನು ಕೊಡಿದರೂ ಕೂಡ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ತಮ್ಮಣ್ಣ was advised by his supporters about the various means available for getting back his land. ಒಂದು ದಿನ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆತನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕೂಡಿ ಆತನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಲವಾರು ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. There was the court of law. One could also take recourse to the police. If you did not want that, there were many number of persons ready to attack Basavaya. So, during the discussion, one person said that, all right, we shall give the complaint. We shall make a case. And the other person also told that, all right, it is of no use for giving a complaint and making a case. We will also go together to attack on Basavaya. So these kinds of suggestions arose during the discussion. ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಆವಾಗ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಏನು ಹೇಳಿದ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು, ಆ ಬಸವಯ್ಯ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದೇ ಥರ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂತೇಳಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. Such a war had become virtually inevitable, but Tamanna was in search of a method that could annihilate Basavaya completely. So for many people, these were the ways through which Tamanna could get his land back. But when all these suggestions were made, Tamanna was completely silent. He was thinking of one way through which he could destroy Basavaya completely. ಯಾವಾಗ ಆ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅಂದರೆ, ಬಸವಯ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂತಹ ದಾರಿನೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿತ್ತು. ಸಚ್ ಎ ವಾರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ವರ್ಚುವಲಿ ಇನ್ಎವಿಟೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕುಡ್ ಅನ್ನಿಹಿಲೇಟ್ ಬಸವಯ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಆದರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಾರಿಗಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ಯಾವ ತರಹದ ದಾರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆ ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಬಸವಯ್ಯನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. He hit upon the idea of composing all his experiences in the form of ballads and singing them. Hence, Tamanna thinks of composing all his experiences, all his events wherein he could face Basavaya through the poems and letting them to be read by all the other people. ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಆವಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಹೊಳಿತು. ಆ ಯೋಚನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಶತ್ರುವಾದ ಬಸವಯ್ಯನ ನಡುವೆ ಆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕವನಗಳ ಮೂಲಕ, ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. Now the rivalry between Tamanna and Basavaya started moving away from things that were visible towards an invisible abstract domain.
So earlier the enmity between Basavaya and Tammanna was physical, which means if at all Tammanna could buy 4 more acres or 100 acres, even Basavaya could buy 8 or 10 or 200 acres. It was physical. But now the competition came in the form of intelligence level. So it was not physical, it is related to the intellectual level of a person. It is abstract, it cannot be seen. That is what the person or the old man is saying in this story. ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಪದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಬಸವಯ್ಯನ ನಡುವಿನ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೋ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಭೌತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಭೌತಿಕ ದ್ವೇಷ ಇನ್ನು ಅಭೌತಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 1 ಎಕರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾನಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 2 ಎಕರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದ್ದರೆ. ಇದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕವಿತೆ ಬರಿತಾನಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾನೋ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಬಸವಯ್ಯನ ನಡುವಿನ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಯೋಚನೆ.